Hello dears, welcome back. In the previous class, we have discussed about different classification of elements by different chemists, isn't it? We have discussed about Dobereiner's triads, Newland's law of octaves, Mendeleev's periodic table. So, after Mendeleev periodic table, there comes a new chemist with his new classification, that is Moseley. Okay, Moseley comes to classify the elements into new periodic table. Henry Moseley. So Moseley's classification. He classified the elements according to their atomic number. In the Mendeleev periodic table, he classified it in the increasing order of their atomic masses. Here, Moseley classified, arranged the elements in the increasing order of their atomic number. Atomic number. Okay. So, going from left to right, the atomic number increases by 1. So, hence it is formed, its classification known as the modern periodic table. Okay. Modern periodic table. So, the Mendeleev's periodic table changed to modern periodic table, and the limitations of he take care the limitations of Mendeleev periodic table. Mendeleev periodic table limitations okay cover cheyidittaanu Moseley propose cheythathu modern periodic table. And the Mendeleev periodic law ennu parayunnathu endayirunnu, the periodic properties of elements, the properties of elements are the periodic function of their atomic masses. And in Moseley, modern periodic law is that the properties of elements are the periodic function of their atomic number. So, atomic mass is replaced by atomic number. Moseley concentrated in atomic number. So, today we have a modern periodic table that is proposed by Moseley. So, that is the final classification of elements into periodic table. So, this is the periodic table, modern periodic table proposed by Moseley. Okay, so let's discuss about the position of elements in the modern periodic table. So, in the periodic, like Mendeleev periodic table, the modern periodic table also have periods and groups. The horizontal rows are called periods and the vertical columns are called groups. Periods and groups. Etc. So, this is the periods. So, this is a periods. ഇങ്ങോട്ട് horizontal rows ആണ് periods. Then groups എന്ന് പറയുന്നത് vertical columns. Vertical. In Mendeleev, Moseley's modern periodic table, there are 18 groups. 18 groups and 7 periods. Okay, 7 periods. ഇവിടെ കറക്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് എല്ലാം ഞാൻ വരച്ചിട്ടുള്ളത്. And also here 7 periods are there and 18 groups are there in modern periodic table. And
The elements contain the same number of valence electrons in first group. Let's check the first group elements electronic configuration. Check the periodic table. In first group, which elements are placed in first group? Hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. So these are the elements in the first group. So let's check how these elements are grouped in first group. The electronic configuration of hydrogen. Hydrogen has 1 electron. So electronic configuration is 1. Then lithium. The electronic configuration of lithium is 2,1. 2 electrons are there in K shell and 1 electron in L shell. Then that of sodium. Electronic configuration of sodium is 281. Atomic number of sodium is 11. Atomic number of lithium is 3. Atomic number of hydrogen is 1. So this is the electronic configuration. Okay. So then potassium. Electronic configuration of potassium is 2881. Okay. Atomic number of potassium is 19. Is there any similarity in this electronic configuration of these elements? Yes. ഒരു സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ടല്ലേ? വാലൻസ് ഷെല്ല്, ലാസ്റ്റ് ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഷെല്ലിനെയാണ് വാലൻസ് ഷെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത്. വാലൻസ് ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോൺസ് സെയിം ആണല്ലേ? ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്? 1. ഇതിലും എന്തുണ്ട്? 1. സോ വാലൻസ് ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടോ അതനുസരിച്ചാണ് ഓരോ ഗ്രൂപ്പും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലെ വാലൻസ് ഷെല്ലിൽ 1 ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഉള്ളത്. Hope that you understood. In next, then you find that all these elements contain same number of valence electron, isn't it? Yes. Similarly, you will find that elements present in any group have the same number of valence electron. For example, let's take the elements in 17th group. This is 17th group. And this is 18th group. This is 16th group. This is first group. Then second group. And etc. 16th, 17th, 18th. Let's check 17th group. 17th group, first one is fluorine. Okay. Fluorine atomic number is 9. So its electronic configuration is 2, 7. Then chlorine, second element, 17th group second element chlorine aanu. Chlorine have 17 aanu. Chlorine atomic number 17 aanu. So its electronic configuration is 287. Then bromine is Br35 aanu. So 287. So there also a similarity in their electronic configuration. What is the similarity? Yes, in the valence shell, in this group there are 7 electrons in their valence shell. So the electrons atoms are grouped according to the similarity in their valence shell. Okay. Then so we can say that groups in the periodic table signify an identical outer shell electronic configuration. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലും ഏത് ഗ്രൂപ്പ് എടുത്താലും ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കാരെ വാലൻസ് ഷെല്ലിൽ സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കും. ദെൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് periods? Okay, let's take the elements in the periods. എങ്ങനെയാണ് പീരീഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു? ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സെയിം ലാസ്റ്റ് വാലൻസ് ഷെല്ലിൻ്റെ സെയിം ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അനുസരിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി. ഇനി എങ്ങനെയാണ് പീരീഡ്സ് ആക്കിയതെന്ന് നോക്കാം.
സോ ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ഫസ്റ്റ് പീരീഡിൽ എത്ര എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്? ഫസ്റ്റ് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഹിയർ ഹീലിയം. ഫസ്റ്റ് പീരീഡിൽ ആകെ 2 എലമെൻറ്റ്സേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ ഹൈഡ്രജനും ഒരു ഹീലിയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സെക്കൻഡ് പീരീഡിൽ ആരൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്? ലിത്തിയം, ദെൻ ബെറിലിയം, here are some gaps, then fifteenth group, 14th, 13th. ഇവിടെ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ്, ഇവിടെ പീരീഡ്സ് ഇല്ല. അത് ഏത് തൊട്ടാണ്? 3 to 12. 3 to 12. ഇത് 12 ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട്, അത് ഞാനിവിടെ വരച്ചിട്ടില്ല. സോ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ലിത്തിയം, ബെറിലിയം. നിങ്ങൾ ഞാനീ പറയുമ്പോൾ ഈ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ദെൻ കംസ് ബോറോൺ, കാർബൺ, നൈട്രജൻ, ഓക്സിജൻ, ഫ്ലൂറിൻ, neon. These are the second period elements. So let's check their electronic configuration. In the case of lithium, 2-1. Electronic configuration is 2-1. Then in the case of beryllium, beryllium is 2-2. In the case of boron, boron is 2-3. In the case of carbon, it is 2-4. In the case of nitrogen, 2-5. In the case of oxygen, 2-6. Fluorine, 2-7. And neon, 2-8. Is there any similarity in their valence shell? No. Valence shell എല്ലാത്തിലും വാലൻസ് ഷെല്ലിൽ ഇതിൽ ഒന്നാണ്. വാലൻസ് ഷെല്ലിൽ ബെറിലിയത്തിൻ്റെ 2 വാലൻസ് ഷെല്ലിൽ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം. ബോറോണിൽ 3. കാർബണിൽ 4 ഇലക്ട്രോൺസാണ് വാലൻസ് ഷെല്ലിൽ ഉള്ളത്. വാലൻസ് ഷെല്ല് പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ. നൈട്രജനിൽ 5. അപ്പോൾ സിമിലാരിറ്റി ഇല്ല അല്ലേ, ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. എന്നാൽ ഒരു സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട്. ദേ കണ്ടെയ്ൻ ദ സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ഷെല്ല്. ലിഥിയത്തിൽ 2-1 ഏതൊക്കെ ഷെല്ലാണ് ഉള്ളത്? Kl. ആൻഡ് ബെറിലിയം ഓൾസോ ദർ ഇസ് 2 ഷെൽ. ഷെല്ലുകൾ അറിയില്ലേ? യു ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ KLM N. ഇത്രയും ഷെല്ലുകളുണ്ടെന്ന് അറിയില്ലേ? സോ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ എല്ലാത്തിലും എത്ര ഷെല്ലുകളാണ് ഉള്ളത്? 2 ഷെല്ലുകളേ ഉള്ളൂ അല്ലേ. ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ മാക്സിമം അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം എത്രയാണ്? 2. എന്നിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് അടുത്ത ഷെല്ലിലോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇതിലെല്ലാത്തിലും എന്താണ്? സെക്കൻഡ് ഷെല്ല് വരെ ഉള്ളൂ അല്ലേ. 3 ഷെല്ലുണ്ടോ? ഇല്ല, എല്ലാത്തിലും ഒരേപോലെ ഷെല്ലിൻ്റെ എണ്ണം സെയിം ആണ്. എന്നാൽ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം എന്താണ്? ഓരോന്ന് കൂടി 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 വരികയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഗ്രൂപ്പിൽ അങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ 1 യൂണിറ്റ് ഓൺ മൂവിങ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ഇൻ എ പീരീഡ്. ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ട് പോകുന്തോറും അറ്റോമിക് നമ്പർ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും, ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. എന്നാൽ സെയിം ഷെല്ലിലാണ് കൂടുന്നത്. എന്നാൽ ഗ്രൂപ്പിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്തോറും? ഇതിൽ ഏതാ? KL. ഇതിൽ എത്ര ഷെല്ലുണ്ട്? KLM. പൊട്ടാസ്യത്തിൽ എത്ര ഷെല്ലുണ്ട്? KLMN. സോ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വരുന്തോറും when we come across group from top to bottom, the number of shell increases. When we go from left to right along a period, number of shell remains same, but the number of electrons increases. Okay, so that is the similarity along period and group. Then how many electrons are there in the first, second, third and fourth periods? Okay, ഫസ്റ്റ് പീരീഡിൽ 2 എലമെൻറ്റ്സ് ഉള്ളത്. സെക്കൻഡ് പീരീഡിൽ എത്രയാണ്? 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Then next period le etraya 18 elements are there. 18 group alladhe 18 elements are there. So we can explain the number of elements in these periods based on how electrons are filled into various shell. You will study the details in your higher classes. So ഒരു ഷെല്ലിൽ മാക്സിമം എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് കൊള്ളാമെന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുക? ഞാൻ പറഞ്ഞു കെ ഷെല്ലിൽ മാക്സിമം 2 ആ കൊള്ളുക. അതുപോലെ എല്ലിലും എന്നിലൊക്കെ ഒരു മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുക. അതെങ്ങനെ കണ്ടെത്തുക? അതിനൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് 2n². ഈ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഷെല്ലിൻ്റെ നമ്പർ ഇടുക. കെ ഷെല്ല് എന്നാൽ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ല്. അപ്പോൾ ഈ എന്നിൻ്റെ അവിടെ 1 ഇട്ട് കൊടുക്കുക. സോ യു ഗെറ്റ് ദാറ്റ് 1² ഈസ് 1. 2 × 1 ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു 2. ദെൻ സെക്കൻഡ് എൽ ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് 2 ഇട്ട് കൊടുക്കുക. സോ 2² ഈസ് 4. 4 × 2 8. So 8 electrons can be accommodated in L shell. In M shell, we can substitute 3 as N, and then we got 3² is 9. Then 9 × 2 that is 18. Then N shell 4² 16. 16 plus 2 18. So this is a number of electrons that can be accommodated in KLMN shell. And in the 4th, 5th, 6th and 7th period have electrons. Number of electrons will be next 5th should have 32. Then 6th one 32. Respectively. Okay. So എങ്ങനെയാണ് ഇത് വരുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ഹയർ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും. സോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഓർഡർ. ഓക്കെ. ദെൻ ഇത് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടല്ല, 6th 7th 32 ആണ് വരിക. അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നിങ്ങൾ ഹയർ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും. ദെൻ so the position of an element in a periodic table tell us about its chemical reactivity. Then as you have learned, the valence electrons determine the kind and the number of bonds formed by an element. Can you say why Mendeleev's choice of formula of compounds as basis for deciding the position of an element in the table was a good one? അതായത് മെൻഡലീവ് എലമെൻസിൻ്റെ ഓക്സിജനേറ്റും ഹൈഡ്രജനേറ്റുള്ള റിയാക്ഷൻ അനുസരിച്ച് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഈ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ നിന്നും ഈ എലമെൻസിൻ്റെ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ റിയാക്ടിവിറ്റി, അതിൻ്റെ സ്വഭാവം, പ്രോപ്പർട്ടീസൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. That's we are going to discuss about trends in the modern periodic table. മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ എന്തൊക്കെ ട്രെൻഡ്സ് ആണ് അതിലുള്ളത്? ഫസ്റ്റ് വാലൻസി. What do you know about valency? Valency എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? It is a tendency of an element to form compounds. ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള അതിൻ്റെ സാധ്യതയാണ് എന്ത്? വാലൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. We can determine the valency by seeing its electronic configuration. How we can calculate valency? Let's calculate it. Magnesium. Magnesium, atomic number of magnesium is 12. So its electronic configuration is 2. ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ എത്ര മാക്സിമം കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റുക? 2 ആണ്. സെക്കൻഡ് ഷെല്ലിൽ എത്രയാ? 8. ദെൻ ഇലക്ട്രോണിക് അറ്റോമിക് നമ്പർ 12 ആണ്. അപ്പോൾ 12 ഇലക്ട്രോൺസ് അതിലുണ്ട്. 2, 8 എത്രയായി? 10 ആയി. ദെൻ 12 2. So it has 3 shell and in valence shell there is 2.
ഏതൊരു എലമെൻറ്റും അത് സ്റ്റേബിൾ ആവാനാണ് നോക്കുക. അതിന് സ്റ്റേബിൾ ആവണമെങ്കിൽ ഒക്റ്ററ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആണ്. ഒക്റ്ററ്റ് വിച്ച് മീൻസ് 8 ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദെയർ ഔട്ടർ ഷെൽ. അതിൻ്റെ ഔട്ടർ ഷെല്ലിൽ 8 ഇലക്ട്രോൺസ് ആവാൻ എപ്പോഴും ഒരു എലമെൻറ്റ് ഒരു ആറ്റം ട്രൈ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ പല എലമെൻസിനായിട്ട് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് മഗ്നീഷ്യം അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ 8 ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? യെസ്, ഈ 2 ഇലക്ട്രോൺസിനെ അങ്ങോട്ട് ലോസ് ചെയ്യണം അല്ലേ? ഇലക്ട്രോൺസ് ലോസ് ചെയ്യണം. ദെൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ അറ്റൈൻ ഒക്റ്ററ്റ്. സോ 2 ഈസ് ദ വാലൻസി. അപ്പോൾ ഈ 2 ഒരാൾക്ക് ഒരു വേറെ എലമെൻറ്റിന് കൊടുത്തിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും? ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും. അങ്ങനെ അപ്പോൾ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് അത് ഒക്റ്ററ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുക? യെസ്, 2 ഇലക്ട്രോൺ. സോ ദ വാലൻസി ഓഫ് മഗ്നീഷ്യം ഈസ് 2. ദെൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് sulfur it is atomic number of sulfur is 16. Its electronic configuration is 2 8 6. In the case of sulfur octet complete ആവാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഒന്നെങ്കിൽ 6 ഇലക്ട്രോൺസിനെ വിട്ടു കൊടുക്കാം. പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ സുഖമായിട്ടുള്ള വേറൊരു പരിപാടിയുണ്ട്. എന്താണ്? യെസ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ അക്സെപ്റ്റ് 2 ഇലക്ട്രോൺ. വേറൊരു എലമെൻറ്റിൽ നിന്ന് 2 ഇലക്ട്രോൺസ് കടം വാങ്ങിയാൽ ഇതിന് 8 ആക്കാൻ പറ്റില്ലേ? 2 വാങ്ങുന്നതാണോ സുഖം, 6 കൊടുക്കുന്നതാണോ സുഖം? യെസ്, 2 വാങ്ങുന്നത്. സോ 2 വാങ്ങിയാൽ അതിന് എന്താകും? 8 ആകും. അങ്ങനെ ഒക്റ്ററ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആവും. സോ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസാണ് അതിന് വേണ്ടത്? 2. സോ ദ വാലൻസി ഓഫ് സൾഫർ ഈസ് ഓൾസോ 2. സോ ഇങ്ങനെയാണ് വാലൻസി കണക്കാക്കുന്നത്. സോ ഓൺ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ഫ്രം ഹിയർ ടു ദെയർ we can conclude that in the case of lithium ഇതിൽ ലോവർ എലമെൻസിന് ലാസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ 2 ആക്കിയാലും അതിന് സ്റ്റേബിൾ ആവാം. അതിന് ഒക്റ്ററ്റ് എന്നല്ല പറയാം, ഡുപ്ലറ്റ് എന്നാ പറയാം. 2 ആക്കിയാലും മതി. സോ ലിഥിയത്തിൻ്റെ കേസിൽ ഡുപ്ലറ്റ് ആണ്. 2 ആവണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കണം. സോ ഇതിൻ്റെ വാലൻസി 1. ബെറിലിയം 2. ദെൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ബോറോണിന് എന്താണ്? 3 വിട്ടു കൊടുക്കണം. ദെൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് കാർബണിന് 4 വിട്ടു കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ 4 വാങ്ങാം. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് നൈട്രജന് ലാസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ 8 ആവണമെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ 5 വിട്ടു കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ 3 വാങ്ങാം. അപ്പോൾ അതിലേതാണ് ഈസി ആയിട്ടുള്ളത്? യെസ്, 3 വാങ്ങാം. സോ ഇറ്റ്സ് വാലൻസി വിൽ ബി 3. ദെൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ 6 ആണ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിന് 2 വേണം ഒക്റ്ററ്റ് ആവാൻ. ലാസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ഒക്റ്ററ്റ് ആവണമെങ്കിൽ 2 ഇങ്ങോട്ട് വേണം. സോ ഇറ്റ്സ് വാലൻസി ഈസ് 2. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഫ്ലൂറിൻ 7 ആണ് ലാസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ. അപ്പോൾ അതിന് 8 ആവണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ 7 വിട്ടു കൊടുക്കുകയാണോ വേണ്ടത്, അതോ 1 വാങ്ങുക വേണ്ടത്? 1 വാങ്ങാം. സോ ഇറ്റ്സ് വാലൻസി ഈസ് 1. ആൻഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് നിയോൺ നോബിൾ ഗ്യാസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താണ്? ലാസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ 8 ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ആർഗൺ. ഇറ്റ്സ് ലാസ്റ്റ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് 288. സോ ഒക്റ്ററ്റ് കംപ്ലീറ്റഡ് ആണല്ലേ? അപ്പോൾ അവർക്ക് വാങ്ങോ കൊടുക്കോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇല്ലല്ലോ. സോ ദേ ലെസ്ലി റിയാക്ഷൻസ്. ഓക്കെ, അവർ അധികം റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കില്ല. അവർ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ വാലൻസി. ദെൻ ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ്, നമ്മളൊരു പീരീഡിൽ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ട് പോകും തോറും വാലൻസി എന്താണ്? കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അലോങ് ദ ഗ്രൂപ്പിൽ എങ്ങനെയാണ് വാലൻസി? ഇതിൻ്റെ വാലൻസി എത്രയാണ്? 1. ലിഥിയം 1 ആണ്. ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് വിട്ടുകൊടുത്താൽ ഡുപ്ലറ്റ് ആവും. ദെൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സോഡിയത്തിന് ലാസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ 8 ആവണം. 8 ആവണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകളാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാലൻസി 1 ആണ്. ദെൻ പൊട്ടാസ്യം ഓൾസോ ഒരു ഇലക്ട്രോൺസ് വിട്ടുകൊടുത്താൽ 8 ആവില്ലേ ലാസ്റ്റ്? അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെതും 1 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളതൊക്കെ സെയിം വാലൻസി ആണല്ലേ? സോ അലോങ് എ ഗ്രൂപ്പ് ദ വാലൻസി ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ആർ സെയിം. ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻറ്റ്സും, ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻറ്റ്സിൻ്റെയും വാലൻസി 1 ആണ്. ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻറ്റ്സിൻ്റെയും വാലൻസി 2 ആണ്. സോ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എലമെൻറ്റ്സിൻ്റെ വാലൻസി സെയിം ആണ്. പീരീഡിൽ ഉള്ള എലമെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു പീരീഡിലൂടെ പോകുമ്പോൾ എലമെൻറ്റ്സിൻ്റെ വാലൻസി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ദെൻ അറ്റോമിക് സൈസ്. What do you mean by atomic size?
Atomic size is ഇതാണ് ഒരു ആറ്റം എങ്കിൽ സെൻറ്ററിൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ഈ സെൻറ്ററിൽ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് ലാസ്റ്റ് ഷെല്ലിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, റേഡിയസ് ആണ് എന്ത് അറ്റോമിക് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സപ്പോസ് ദിസ് എലമെൻ്റ് ആസ് 2 ഷെല്ല്, ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഷെല്ലിലോട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നുള്ള ദൂരമാണ് എന്ത് അറ്റോമിക് റേഡിയൈ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ atomic size may be visualized as the distance between the center of the nucleus and outermost shell of an isolated atom. Radii of hydrogen atom is 37 picometer. Atomic radii of some elements of the second period are given. Activity 5.7. Take page number 88, activity 5.7, that is atomic radii of elements of the second period are given below. Second periodയിലുള്ള എലമെൻസിൻ്റെ അറ്റോമിക് റേഡിയൈ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് ആദ്യം എലമെൻസിൻ്റെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ദെൻ അറ്റോമിക് റേഡിയൈ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എത്രയ്ക്കാണ് നോക്കിക്കേ. ബെറിലിയം 88, ബോറോൺ 88, ബെറിലിയൻ 111, ഓക്സിജൻ 66, നൈട്രജൻ 74, ലിഥിയം. ഇതൊരു കറക്റ്റ് ഓർഡറിലല്ലേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിനെ ഓർഡർ ആക്കിയാൽ ഏതായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് വരിക? എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതിനെ ഓർഡർ ആക്കിയാൽ ഫസ്റ്റ് ഏതാ വരിക? യെസ്, വിച്ച് ഈസ് അറ്റോമിക് റേഡിയസ്. ഡിക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് അറ്റോമിക് റേഡിയസ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറ്റോമിക് റേഡിയസ് ആയിരിക്കാം 152, ലിഥിയം ആണ് ഫസ്റ്റ്. സെക്കൻഡ് ബെറിലിയം, തേർഡ് ബോറോൺ, ഫോർത്ത് ആരാണ്? കാർബൺ, ദെൻ നൈട്രജൻ, ദെൻ ഓക്സിജൻ. ആ ഓർഡറിലാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ? നിങ്ങൾ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എടുത്ത് നോക്കിക്കേ. ആ സെയിം ഓർഡറിലല്ലേ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ എലമെൻറ്റ്സ് ഉള്ളത്? സെക്കൻഡ് പീരീഡിൽ ലിഥിയം, ബെറിലിയം, ബോറോൺ, കാർബൺ, നൈട്രജൻ, ഓക്സിജൻ. സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇതിൽ നിന്ന്? യെസ്, ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു പീരീഡിൽ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ട് പോകും തോറും അറ്റോമിക് റേഡിയസ് കുറഞ്ഞു വരുന്നു. കാരണം എന്താണ്? ഇതിൽ എല്ലാ ഒരു പീരീഡിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻസിനും സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ഷെൽസാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ? ഈ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ എല്ലാവർക്കും 2 ഷെല്ലല്ലേ ഉള്ളത്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ആറ്റോമിക് റേഡിയസ് കുറയുന്നത്? ആറ്റോമിക് റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് ലാസ്റ്റ് ഷെല്ലിലോട്ടുള്ള ദൂരം. അപ്പോൾ ഷെല്ലുകൾ കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഡിഫറൻസ് മാറ്റമുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. എന്നാൽ ഷെല്ലിൻ്റെ എണ്ണം കൂടാതെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ആറ്റോമിക് റേഡിയസ് കുറഞ്ഞു വരുന്നത്? കാരണം എലോങ് എ പീരീഡ് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് പോകുന്നതോറും കണ്ടോ ഓരോ എലമെൻറ്റ്സ് കൂടിയാണ് വരുന്നത് അല്ലേ? ഈ ഓരോ എലമെൻറ്റ്സും കൂടി വരുന്നത് ഈ സെയിം ഷെല്ലിൽ തന്നെയാണ്. ഷെല്ലിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടുന്തോറും ആ ഓരോ ഇലക്ട്രോൺസിനും ഈ ന്യൂക്ലിയസിലോട്ടൊരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട്. സോ ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്, ആ ഇലക്ട്രോൺ ഈ ന്യൂക്ലിയസിലോട്ടൊരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട്. 2 ഇലക്ട്രോൺ വന്നു, അപ്പോൾ രണ്ടിനും കൂടി അട്രാക്ഷൻ, 2 സൈഡിൽ നിന്നും ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉള്ളിലോട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്തോറും ഉള്ളിലോട്ടുള്ള അട്രാക്ഷൻ കൂടി വരികയാണ്. കാരണം സെയിം ഷെല്ലിലോട്ടാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആഡ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഒരു പീരീഡിൽ. അപ്പോൾ ഈ ന്യൂക്ലിയർ അട്രാക്ഷൻ കാരണം ഷെല്ല് ഉള്ളിലോട്ട് വലിഞ്ഞു നിൽക്കും. അത് കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നതോറും സൈസ് കുറഞ്ഞു വരും. ഓക്കെ, ദെൻ എലോങ് എ ഗ്രൂപ്പിൽ എങ്ങനെയാണ്? Activity 5.8, take page number 89, that is study the variation in the atomic radii of first group elements given below and arrange them in an increasing order. Increasing order arrange ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത്. ഫസ്റ്റ് ഏതാ വരിക? അപ്പോൾ ഏറ്റവും കുറവായിരിക്കാം. ആർക്കൊക്കെ തന്നിട്ടുള്ളത്? സോഡിയം, ലിഥിയം, റുബീഡിയം, സീഷ്യം ആൻഡ് പൊട്ടാസ്യം. ഫസ്റ്റ് ആരാ വരിക? ഏറ്റവും കുറവായിരിക്കാം ലിഥിയം. സെക്കൻഡ് കംസ് sodium, third comes potassium, then rubidium, then cesium. ഈ ഓർഡർ തന്നെയല്ലേ ഈ പീരിയോഡിക് ടേബിളിലുള്ള ഓർഡർ? നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ. യെസ്, ലിഥിയം, സോഡിയം, പൊട്ടാസ്യം, റുബീഡിയം ആൻഡ് സീഷ്യം. സോ നമുക്കിതിൽ നിന്ന് എന്ത് പറയാം? എലമെൻസിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ മുകളിൽ നിന്നും ടോപ്പിൽ നിന്നും ബോട്ടമിലോട്ട് വരും തോറും അറ്റോമിക് റേഡിയസ് കൂടി വരുന്നു. കാരണം എന്താ? ഫസ്റ്റ് ലിഥിയത്തിന് എത്ര ഷെല്ലുള്ളത്? 2 ഷെല്ല്. സോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ
അറ്റോമിക് റേഡിയസ് അതിൻ്റെ സൈസ്. ഇനി സെക്കൻഡ് സോഡിയം. സോഡിയം വരുമ്പോൾ എന്താ, സോഡിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 ഷെല്ലുണ്ട്, 3 ഷെല്ല്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ സൈസും കൂടി. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പൊട്ടാസ്യം. പൊട്ടാസ്യത്തിന് 4 ഷെല്ല് വന്നു. അങ്ങനെ താഴോട്ട് വരുന്തോറും ഷെല്ലിൻ്റെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വരുന്തോറും എലമെൻസിൻ്റെ സൈസ് കൂടും. ഒരു പീരീഡിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ട് പോകും തോറും ആറ്റത്തിൻ്റെ സൈസ് കുറഞ്ഞു വരും. കാരണം സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ഷെല്ലാണ് ഒരു പീരീഡിലുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെയിം ഷെല്ലിലോട്ടാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ഇൻക്രീസസ് ആൻഡ് ഓൾസോ സൈസ് decreases. And in the third group there are 3 shells and third ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻസിനും 3 ഷെല്ലായിരിക്കും. ഫോർത്ത് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻസിനും 4 ഷെല്ലായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പീരീഡ് എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം? ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഏതാണോ പീരീഡ് നമ്പർ അത്രയും ഷെൽസ് ആ എലമെൻറ്റിലുണ്ടാവും. സപ്പോസ് 5th പീരീഡിലുള്ള ഒരു എലമെൻറ്റ്, അതിന് എത്ര ഷെല്ലുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാം? യെസ്, ഇറ്റ് ഹാവ് 5 ഷെൽ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് atomic size, trends of atomic size. Then metallic and non-metallic character. Metals ഏതൊക്കെയാണ്? ലിത്തിയം, സോഡിയം, പൊട്ടാസ്യം, ഇതൊക്കെ മെറ്റൽസ് ആണല്ലേ. അവർ ഏത് പൊസിഷനിലാണ്? യെസ്, അവർ ഈ ലെഫ്റ്റ് പൊസിഷനിലാണ്. ദെൻ നോൺ മെറ്റൽസ് ഏതൊക്കെയാണ്? യെസ്, ക്ലോറിൻ, ഫ്ലൂറിൻ, ഓക്സിജൻ, നൈട്രജൻ. ഇതൊക്കെ എവിടെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ലെഫ്റ്റ് പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണല്ലേ. സോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് നോൺ മെറ്റൽസും റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളത് മെറ്റൽസും ആണ്. ദെൻ ഇതിൽ നടുക്ക് കുറച്ച് ഭാഗം വരുന്നുണ്ട്. സോറി, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് മെറ്റൽസും റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളത് നോൺ മെറ്റൽസാണ്. ദെൻ സെൻറ്ററിൽ വരുന്നത് മെറ്റലോയിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെമി മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയും. അതായത് സെൻറ്ററിൽ ഇവിടെ ഈ 3 to 12 ഗ്രൂപ്പ് വരെ, ഇവിടെ 3 to 12 ഉണ്ട്. ഞാനിവിടെ ആകെ 3 വരച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇവിടെ 3 to, നിങ്ങൾക്ക് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ചെക്ക് ചെയ്താൽ അറിയാം, 3 to 12 ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട്. സോ ദേ ഇൻക്ലൂഡ് സെമി മെറ്റൽ ഓർ മെറ്റലോയിഡ്. മെറ്റലോയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ സെമി മെറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റൽസിൻ്റെയും നോൺ മെറ്റൽസിൻ്റെയും പ്രോപ്പർട്ടീസ് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ള എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് സെമി മെറ്റൽസ് ഓർ മെറ്റലോയിഡ്സ്. ആൻഡ് ഇലക്ട്രോപോസിറ്റിവിറ്റി. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഇലക്ട്രോപോസിറ്റിവിറ്റി? ഇലക്ട്രോപോസിറ്റിവിറ്റി എന്നാൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺസ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഒരു എലമെൻ്റ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്താൽ അതിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് കിട്ടുക. സോ ഇലക്ട്രോപോസിറ്റിവിറ്റി പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആ സാധ്യതയാണ് ഇലക്ട്രോപോസിറ്റിവിറ്റി. മെറ്റൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇലക്ട്രോപോസിറ്റിവിറ്റി കൂടുതലാണ്. നിങ്ങൾ യു ഹാവ് ലേൺഡ് ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ് ദാറ്റ് മെറ്റൽ ഹാവ് ദ ടെൻഡൻസി ടു ലോസ് ഇലക്ട്രോൺ ഈസിലി. സോ ദേ ഹാവ് more electropositive character. So in the periodic table, metals are in left side and non-metals are right side. So along the period when we go through from left to right, the electropositivity or metallic character decreases. Okay. Also, ningalkariya, when we go from left to right, the atomic size decreases. ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ അറ്റോമിക് സൈസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. കാരണം ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ്, എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ്, ലാസ്റ്റ് ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ട് പോകും തോറും. അപ്പോൾ ഈ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഇതിങ്ങനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിനെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ ആറ്റത്തിന്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ലാസ്റ്റ് ഷെല്ലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക. സോ ഇലക്ട്രോപോസിറ്റിവിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു right along a period. And in the case of group from top to bottom, electropositivity or metallic character increases. കാരണം from top to bottom the size increases. size increase ചെയ്ത് വരികയാണ്. അപ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ന്യൂക്ലിയസിന് ലാസ്റ്റ് ഷെല്ലിലുള്ള ന്യൂക്ലിയർ ചാർജിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ന്യൂക്ലിയസിനും ലാസ്റ്റ് ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിനും. കാരണം ഈ ലാസ്റ്റ് ഷെല്ല് ഈ ന്യൂക്ലിയസിന് ഒരുപാട് അകലെയാണ് ഇതിനെക്കാളും. അപ്പോൾ താഴോട്ട് വരുന്തോറും ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആറ്റോമിക് റേഡിയസ് കൂടി വരികയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിനെ പെട്ടെന്ന് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. സോ ഇലക്ട്രോപോസിറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ ഇൻക്രീസസ് ഡൗൺ എ ഗ്രൂപ്പ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി.
electronegativity, which means the tendency of atom to attract the shared pair of electron towards it. So electronegativity period ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോപോസിറ്റിവിറ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി. ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി അലോങ് എ പീരീഡ് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി കൂടുതൽ നോൺ മെറ്റൽസിനാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നതോറും ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി കൂടും. മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വരുന്നതോറും ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി കുറയും. So that's about the trends in modern periodic table. Hope that you understood. So let's wind up this chapter and the chapter in the chemistry itself. There are so many limitations in our teaching. I can only teach you through online. You definitely you will have doubts. You should read the textbook thoroughly. Only you can understand everything. And also you should write the exercises in your notebook. Okay, if you have any doubt you can ask me through WhatsApp. Okay, so let's wind up. All the best, all of you. Okay, thank you.